السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 9 کا اور سورہ صافات ہے، آیت نمبر 140 سے جی 140 سے آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ نبیوں میں سے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مزید الیبوریٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، یعنی کہ کشتی بھری ہوئی تھی اور وہ وہاں پر جب بھاگ کر اس کشتی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ فساہم فکان من المدحضین، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، یعنی کہ مغلوب ہو گئے، کہ ان کا نام بار بار قرآن کے اندر آیا، قرآن اندازی جب ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے، ملیم ملامت کرنے لگ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پایہ تخت تھا، یعنی کہ آشوریوں کا، یہاں پر آشوری لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے 1 لاکھ بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ 1 لاکھ بنو اسرائیلیوں کو انہوں نے قیدی بنایا تھا آشوریوں نے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں بھیجے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی۔ بلاخر اپنی قوم کو ڈرایا آپ نے کہ عنقریب تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی یہ اپنے طور پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو اپنے لفظ سے تعبیر کیا، ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کشتی سواروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی، کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ چنانچہ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز سامنے آئی تاکہ کشتی میں سوار دیگر انسانوں کی زندگی بچ جائے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس لیے قرآن اندازی کرنی پڑی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور وہ مغلوبین میں سے ہو گئے، یعنی وہ اس کو پسند کریں یا وہ اس کو ناپسند کریں، وقتعن اور کرہن، اپنے کو بھاگے ہوئے غلام کی طرح سمندر کی موجوں کے سپرد انہیں کرنا پڑا۔ حالانکہ جب ان کا قرآن نکل رہا تھا، 2 دفعہ نکلا، لوگ ان کو نہیں پھینکنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ ان کے درمیان میں باعزت تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو فوراً ہی حکم دیا کہ وہ انہیں ثابت نگل لے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ویل مچھلی جو ہے وہ سمندر کی بہت زیادہ گہرائیوں میں اور اندھیروں میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ویل مچھلی کو بھیجا اور ویل مچھلی نے ان کو ثابت نگل لیا، اور یوں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، مسبحین تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اگر وہ توبہ استغفار اور اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، جس طرح سے ہم جانتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ جیسے ولادت جب ہوتی ہے تو بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، یا جانور یا چوزا جب بچے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے،
उसने वो उसको जिस्मानी तौर पर कमजोरी होती है। बिल्कुल यही हाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी था। वो भी बहुत ज्यादा लागिर और कमजोर थे। सकीम यानी कि वो बीमारी की हालत में थे, ऐसे जैसे बहुत ही लागिर होता है। फिर रब कायनात ने फरमाया वो अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया और उन पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। यकतीन हर उस बेल को कहते हैं जो अपने तने पर खड़ी नहीं होती। यानी हर वो बेल जो अपने तने पर, जिसका कोई शूट नहीं होता, वो अपनी उसकी स्टेम्स नहीं होती, बल्कि वो बेल होती है, वो जमीन के साथ ही लगी हुई होती है। वो बेल जो जमीन के साथ लगी हो, जिसको जो तनावर दरख्त ना बन सके, उसको यकतीन कहते हैं। तो जैसे लौकी कद्दू वगैरह की बेल होती है। यानी इस चट्टियल मैदान में जहाँ कोई दरख्त ना था, ना ही कोई इमारत थी, अल्लाह ताला ने एक सायादार बेल उगाकर फरमाया कि हमने उनकी हिफाजत फरमाई। यानी कि वो उनकी बिल्कुल नीचे नीचे और घनी बेल हो गई, ताकि उस बेल, क्योंकि वो उठ के बैठ नहीं सकते थे, वो लेटे हुई हालत में ही थे, ताकि उनको ज्यादा मुशक्कत ना उठानी पड़े। अल्लाह ताला ने उनके लिए उस बेल का बंदोबस्त किया, जिसकी वजह से उनको साया मैसर आया और उस बेल से उनको खाना भी मिला। और सल्लल्लाहु इला मिअती अल्फिन अल्फिन औ यजीदून। फिर मेरे रब ने फरमाया और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि हमने उनको 1 लाख इलामी अति अल्फिन, 1 लाख और यजीदून या उनसे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। फ़आमनू फ़मत्तअनाहुम इला हीन। अल्लाह ताला फरमाते बस वो ईमान लाए और हमने उन्हें एक जमाना तक ऐशो इशरत दी। यानी उनके ईमान लाने की कैफियत का बयान अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो फिर ईमान ले आए सब के सब। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बगैर ही वो सारे के सारे पहले ही ईमान ले आए। फिर रब कायनात फरमाते हैं फस्तफ्तिहिम आली रब्बिका आली रब्बिकल बनात वलहुमुल बनून। फिर मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि उनसे 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 पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि क्या आपके रब की तो बेटियां हैं और उनके बेटे हैं। यानी उनसे इस्तफाम कीजिए, उनसे सवाल कीजिए कि ये अल्लाह ताला के साथ जो शरीक ठहराते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला को के लिए कहते हैं कि फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं तो क्या जब हमने फरिश्ते पैदा किए थे ये उस वक्त वहां मौजूद थे। अल्लाह ताला कहते हैं या तो फिर आपने इनको बेटे दिए और अपने लिए बेटियां रखी। हम खलकनल मलाइकता, या ये जब हमने इनको फरिश्तों को बनाया था, इनासन जब हमने इनको औरतें बनाया था, वहुम शाहिदून क्या ये वहां पर मौजूद थे, या क्या वो उस चीज की गवाही देते हैं। अला अल्लाह ताला फरमाते हैं खबरदार, इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून, कि जो कुछ भी कह रही हैं ये इफ्तरा के अलावा, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकाज़िबून। फिर रब कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, यकीनन ये महज झूठे हैं। जो ये झूठ बोल रही हैं कि अल्लाह ताला की औलाद है, ये यकीनन उसको झूठ बोल रही हैं। वलदल्लाहु व इन्नहुम लकादिबून, ये हकीकतन झूठे हैं। अस्तफल बनाती अलल अलल बनीन। फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया अस्तफल बनाती अलल बनीन, क्या अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है, जबकि ये खुद अपने लिए बेटियां नहीं पसंद करते, बेटों को पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो क्या अल्लाह ताला ने अपने लिए बेटियों को तरजीह दी है बेटों पर। मालकुम, क्योंकि समझा ही जाता था कि बेटे जिसके ज्यादा होंगे उसको कुव्वत और ताकत ज्यादा मिलेगी। फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया मा लकुम कैफ तहकुमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा लकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है कि कैसे हुक्म लगाते फिरते हो, कैसी बातें करते फिरते हो, अल्लाह से कैसी बातें मंसूब करते हो। अफला तज़क्करून, क्या तुम समझ बूझ नहीं रखते। अम लकुम सुल्तान मुबीन, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई साफ दलील मौजूद है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई साफ दलील है जिस पर ये सारी बातें तुम घर रहे हो। फतू, अगर है तो ले आओ उसको, बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो जाओ अगर वो सच्चे हो तो अपनी ही किताब ले आओ, यकीनन तुम्हारी किताब में ये लाजमी तौर पर दर्ज होगा जो तुम बातें मंसूब कर रहे हो कि अल्लाह ताला की औलाद है, और वो है भी लड़कियां।
तो जाओ ऐसी कोई दलील तुम अपनी किताब में से ले आओ जो अल्लाह ताला ने उतारी है, और अल्लाह उसको फिर अल्लाह की औलाद है, या वो इतराफ या वो हवाला ले आओ जिसमें अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने औलाद, अल्लाह ने औलाद बना ली, और अल्लाह की जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ु बिल्लाह। वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि और उन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान भी कराबतदारी ठहराई। अब ये इशारा मुशरिकीन के उस अकीदे की तरफ है कि अल्लाह ने जिन्नात के साथ रिश्ता इज़्दवाज कायम किया। नाऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कि वो क्या कहते थे कि अल्लाह ताला ने जिन्नात के साथ रिश्ता इज़्दवाज कायम किया, जिससे लड़कियां पैदा हुई, यानी बनातुल्लाह पैदा हुई, अल्लाह की बेटियां पैदा हुई, और वो फरिश्ते हैं। यूं अल्लाह ताला और जिन्नों के दरमियान कराबतदारी, ससुराली रिश्ता कायम हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए कि कितनी बड़ी बात वो अल्लाह ताला के साथ मंसूब कर रही हैं, और इनके दिल भी नहीं कांपे इतनी बड़ी बात कहते हुए कि उन्होंने क्या कहा कि और उन लोगों ने तो अल्लाह के और जिन्नात के दरमियान की कराबतदारी ठहराई, नसबन, अल्लाह और उनके साथ कराबतदारी ठहरा दी। वलक़द आलिमत जिन्नतु इन्नहुम लमुहदरून। और फिर रब्बे कायनात ने फरमाया, और हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि वो इस अकीदा के लोग अजाब के सामने पेश किए जाएंगे। हालांकि जिन्नात भी जानते हैं ये बात, कि जो ये बात कह रहे हैं ये बात हरगिज दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला जिन्नात को अजाब में क्यों डालता? क्या वो अपनी कराबतदारी का लिहाज ना करता? और अगर ऐसा नहीं है, बल्कि खुद जिन्नात भी जानते हैं कि उन्हें अज़ाब इलाही भुगतने पड़ेंगे, और वो भी ईंधन बनेंगे उस जहन्नुम का, तो फिर अल्लाह और जिन्नों के दरमियान कराबतदारी किस तरह से हो सकती है? फिर मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। पाक है मेरा रब उन तमाम चीजों से, उन तमाम बातों से जो ये अल्लाह ताला के लिए मंसूब ठहर करते हैं, जो अल्लाह ताला के साथ जोड़ते हैं। मेरा रब उन तमाम बातों से पाक साफ है। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। फिर मेरे रब ने मजीद क्या इरशाद फरमाया, सिवाय अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों के, यानी ये अल्लाह के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते जिनसे वो पाक है। ये मुशरिकीन ही की आदत है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जहन्नुम में जिन्नात और मुशरिकीन ही हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह के मुखलिस बंदे हरगिज जहन्नुम में दाखिल नहीं होंगे। उनके लिए तो अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, वो लोग जो अल्लाह ताला के लिए मुखलिस हैं, अल्लाह ताला उनको हरगिज जहन्नुम में दाखिल नहीं करेगा। फ़इन्नकुम वमा ताबुदून। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूदान बातिल, वो सारे के सारे माबूदान बातिल जिनकी तुम इबादत करते हो, फ़इन्नकुम वमा ताबुदून, यकीन मानो कि ये सारे के सारे, मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन, किसी एक को भी बहका बहका नहीं सकते, किसी एक को भी रास्ते से हटा नहीं सकते। इल्ला मन हुआ सौलिल जहीम। फिर मेरे रब ने फरमाया, सिवाय उसके जो जहन्नुमी ही है। यानी तुम और तुम्हारे माबूद उन बातिलों को, किसी को गुमराह करने पर कादिर हरगिज नहीं, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला ने पहले ही जहन्नुमी बना दिया। अब सोचिए कि हमें अल्लाह ताला से क्या ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि ए रब्बे कायनात, अगर तूने हमारी तकदीर में, हमारी नौश्ता तकदीर में कहीं लिख रखा है कि हम बागी हो जाएंगे, हम रास्ते से हट जाएंगे और हमारे दिल टेढ़ेपन में मुब्तला हो जाएंगे, तो क्या हमें अपने रब से ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि ए रब्बे कायनात, तू हमें हदायत हदायत अता फरमा और उस पर इस्तकामत नसीब फरमा। मेरे रब ने फरमाया कि उस जहन्नुम का ईंधन तो वो बनेंगे जिनके लिए अल्लाह ताला ने उस जहन्नुम को के अंदर हाजिर होना उनके लिए लाजिम कर दिया है। फिर अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन्ना इन, जी अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन्ना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन्ना
इल्ला लहू मकाम मालूम, फरिश्तों की कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों का कौल है कि हम में से तो हर एक की जगह मुकर्रर है। यानी इससे मुराद क्या है, हर एक की जगह, यानी अल्लाह की इबादत के लिए ये फरिश्तों का कौल है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हर हर फरिश्ते की जगह मुकर्रर कर दी है। वमिन वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम। अच्छा, फरिश्ते क्या कहते हैं कि उनकी हर हर फरिश्ते की इबादत की जगह और इबादत के तरीके अल्लाह ताला ने उनको बता दिए हैं। कुछ फरिश्तों का काम अल्लाह ताला ने जिस दिन से उनको बनाया है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस लम्हे उनको बनाया है, उस वक्त से वो मुसलसल सजदे की हालत में हैं, और उनका काम सिवा, और वो अभी तक सजदे से उठे ही नहीं। अब सोचिए कि वो जो जिस लम्हे अल्लाह ने ताला ने उनको बनाया, उस लम्हे से लेकर क़यामत के दिन तक वो सजदे में ही रहेंगे। और जब मेरे रब का कोई हुक्म आता है, तो जैसे ही कोई हुक्म आता है तो वो लरज उठते हैं इस खौफ से कि मालूम नहीं कि अब अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाजिल कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर एक का मकाम, हर एक का तरीका, हर एक का इबादत करने का तरीका अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि इन्होंने क्या क्या इबादत करनी है। मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, व इन्ना लनहनु साफून, और हम तो बंदगी इलाही में सफ़ बस्ता रह खड़े हैं। कौन ये कह रहा है? ये फरिश्ते कह रहे हैं कि हम तो सफ बांध कर सीधे खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सफ बांध कर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो ऐसे ही सफ बांध कर खड़े हैं। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, फिर मेरे रब ने फरमाया कि और उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। किसकी? फरिश्ते। यानी कि फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं और उसके खास बंदे हैं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में और उसकी तस्बीह में हर वक्त मसरूफ रहते हैं। ना कि वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं जैसा कि मुश्रिकीन कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की सारी बातें उनके मुंह से कहलवा दी, उनकी तमाम की तमाम बातें उनकी इनकी जुबानी बता दी कि फरिश्ते अल्लाह ताला के आगे हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर वो उसकी बेटियां होती तो वो कोई लाड प्यार या कोई ऐसी चीजें तलब करती, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तो सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए बनाया और उनको बता दिया कि तुम्हारा क्या काम है। अल्लाह ताला ने ये सारा फरिश्तों के बारे में ज्यादा इसलिए एलेबोरेट किया कि उन मुश्रिकीन को उनकी बातों का जवाब दिया जा सके। लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, फिर मेरे रब ने फरमाया तो हम भी अल्लाह के, अल्लाह ताला ही के बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के बंदे हैं। यहाँ यानी फरिश्ते के जिक्र से मुराद कोई किताब इलाही या पैगंबर है। यानी ये यानी यहाँ पर क्या फरमाया गया कि लकुन्ना इबादल मुखलसीन, के हम तो अल्लाह ताला ही के बंदे हैं, बंदे बन जाते हैं। यानी जिक्र से मुराद कोई किताब इलाही या पैगंबर है। यानी ये कुफ्फार नजूल कुरान से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब क्यों नहीं नाजिल होती, जिस तरह पहले लोगों पर तौरात वगैरह नाजिल हुई, या फिर हमें भी कोई ऐसा नसीहत करने वाला भी होता तो हम भी खालिस अल्लाह ताला के ही बंदे बन जाते। लेकिन मेरे रब ने फरमाया फकफरू बिही फसौफ यअलमून, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जब इनकी तरफ कुरान को नाजिल किया, लेकिन फिर इस कुरान के साथ कुफ्र कर गए। जैसे ही अल्लाह ताला ने उनकी मर्जी के मुताबिक इस कुरान को नाजिल किया तो वो फौरन ही कुफ्र करने लग गए, बल्कि उन्होंने कुरान को मानने के बजाय इसको सिवाय शायरी के कुछ ना कहा। उन्होंने कहा ये तो शायर, किसी शायर का कलाम है। फकफरू बिही सौफ यअलमून, बस अब अन करीब जान लेंगे। यानी ये जान लेंगे, अल्लाह ताला उनकी जुटलाने का अंजाम बता रही हैं, ये जान लेंगे कि उनके साथ क्या होगा। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिना लिइबादिनल मुरसलीन, और अलबत्ता हमारा वादा पहले ही अपने रसूलों के लिए पूरा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ वादा किया वो पूरा हो चुका है। अब वो वादा क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि यकीनन वही मदद किए जाएंगे।
کون مدد کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے رسول، وہی مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا، ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں بھی فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ غالب آئیں گے اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی اور اس کے رسول ہی غالب آئیں گے، چاہے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں، انشاءاللہ اسلام ضرور غالب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ضرورت ہمیں کس چیز کی ہے؟ اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا فتول عنہم حتی حین، اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے، یعنی ان کی باتوں اور ایذاؤں پر صبر کر لیجئے۔ اور پھر فرمایا کیا کہ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ کب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اب آپ بھی ان کو دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ اس میں جلدی مچا رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر فوراً نازل ہو جائے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ سنو، فَإِذَا نَزَلَ، سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا، جن کو خبر دے دی گئی تھی، جن کو بار بار کہا گیا تھا کہ رک جاؤ سن لو، ان لوگوں کو جن کو متنبہ کیا گیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ، بڑی بری صبح ہوگی ان سب لوگوں کے لیے۔ مسلمان جب خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خربت خبیر انا اذا نزلنا بساحتی قوم فساء صباح المنذرین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت فرمائی، یہی آیت تلاوت فرمائی، سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، کیونکہ خیبر میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے لیے شامل ہو گئی۔ جب ہمارا عذاب ان پر اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبہ کیا گیا، جن کو بار بار وارن کیا گیا، وہ جب صبح کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کے وقت نازل ہوتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، یا صبح کے وقت نازل ہوتا ہے تب بھی جب وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ صبح کریں گے تو دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قسم کا تھا۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کچھ وقت تک کے لیے ان کا خیال چھوڑ دیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے یہ بھی ابھی دیکھ لیں گے، یعنی ابھی ہی اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں سے جو کرے گا یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بطور تاکید دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، ابھی 2 آیتیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا، 2-3، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہی آیت دوبارہ تاکید کے لیے نازل کی۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو پہلے آیت نازل کی اس سے مراد دنیا کا وہ عذاب ہے جو اہل مکہ پر بدر میں نازل ہوا اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل ہونے کی صورت میں ان کو ملا، اور دوسرے جملے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے عذاب کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد ممکن ہے کہ آخرت کے عذاب کے بارے میں ذکر کرنا مقصود ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اب صرف سوف یبصرون، بس آپ بھی دیکھیے، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پھر میرے رب نے فرمایا پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں، ہر اس چیز سے پاک ہے میرا رب، وہ ان تمام نقائص سے، ان تمام عیبوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں، مثلاً اس کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے، یا یہ کوتاہیاں بندوں کے اندر ہیں، یہ کمیاں، یہ نقص
بندوں کے اندر ہیں کہ ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو شریکوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے، ان تمام نقائص سے مکمل طور پر پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل دنیا تک پہنچا دیا، اس لیے رب کائنات نے پیغمبروں پر سلام بھیجا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب کی سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہ بندوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، اور پیغمبروں نے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بعض کہتی ہیں کہ کافروں کو ہلاک کر کے اہل ایمان اور پیغمبروں کو بچا دیا، اس پر شکر الہی کرو۔ حمد کے معنی کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرو، اس کی عظمت اور شان بیان کرو۔ ہماری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے نہ کریں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو۔